مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ. کل کے مدنی مذاکرے میں جو اسلامی بھائی شریک تھے ان کے تاثرات کی طرف بڑھتے ہیں. آئیے. خوف خدا و عشق نبی دامن میں آؤ بھر لے سبھی. دل کی یہ دنیا بدل جائے گی, دل کی یہ دنیا بدل جائے گی, راہ جنا کی مل جائے گی, راہ جنا کی مل جائے گی. مدنی مذاکرہ بہت اچھی چیز ہے جنہیں پیر مرشد ساڈے آندے نے جی تے آ کے سانو پیارے پیارے گلاں دسدے نے جنہیں تے اسی عمل کر کے اپنی اور اپنے بچیاں دی زندگی بہتر تو بہتر تو بہتر کر سکنے. سب سے اچھا اور یونیک پوائنٹ ہے ہی یہ ہمارے مدنی مذاکرے کا ماشاءاللہ کہ کسی ایک پوائنٹ پہ جو ہے فوکس نہیں ہوتا. بچوں کے لیے بھی اس میں بہت کچھ ورتھ لرننگ چیزیں ہوتی ہیں اور ایڈلٹ کے لیے بھی ہوتی ہیں اور اس طرح سے ینگسٹرز کے لیے, یعنی ہر طبقے کو فوکس کیا جاتا ہے الحمدللہ مدنی مذاکرے میں ماشاءاللہ. مسلمان ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਆ. ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ, ਨੇਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਘਰ ਘਰ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਮਦਨੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ. ہمیں اطاری ہونے پہ فخر ہے, باقی کسی چیز بھی کوئی فخر نہیں. حضرت صاحب کے مرید ہونے سے پہلے ہم ایسے دگڑ مگڑ تھے. یقین کرو تو میں دس نہیں سکتا بھائی جان بھی میں بہت زیادہ تھکا ہوا, کل بھی نہیں سویا, آج بھی نہیں سویا. یقین کرو صرف ملاقات دی خاطر لائن چ لگ کے ٹوکن لیا ہے. ہن بڑی خوشی ہے, اتنی خوشی میں بیان نہیں کر سکتا. ولی اللہ ہیں اتنے بڑے, وہ ان کی نظر پڑنا بھی ہمارے لیے بہت شرف کی بات. باقاعدہ مدنی چینل ہر گھر میں دیکھنا چاہیے کیونکہ اس سے گھر والوں کی بھی اصلاح ہوتی ہے, آپ کی خود کی بھی اصلاح ہوتی ہے اور اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو بھی ملتی ہیں اس سے. الحمدللہ حضرت صاحب کی غلامی میں اب جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے وہ الحمدللہ دین کا کام کوشش کرتے ہیں, اس میں کر رہے ہیں. اتنے رہ کے انسان بن جاتا ہے. میں کہتا ہوں یہ امیر اہل سنت کا فیض ہے کہ ہم جیسے گناہ گار بھی ایک سیدھے راستے پہ آ گئے, کچھ دین کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوا. میں نے باپا کے جو پوائنٹ سنے لاسٹ کے, تو اس میں پلانٹیشن کی طرف بھی ہمیں فوکس کیا گیا کہ ہماری کیمپین چل رہی ہے کہ ہم پودے لگائیں اور یہ بہت اچھا ہے. اور ایک بڑی اچھی ریسرچ شیئر کری حاجی عمران صاحب نے کہ ایک جو ٹری ہوتا ہے وہ 30 بچوں کو نا آکسیجن پرووائڈ کر سکتا ہے. تو اتنا زبردست ریسرچ تھی ہے, تو اس نے اور مجھے موٹیویٹ کیا. پھر میں نے بچوں کو دیکھا خاص طور پہ, اس نے مجھے بہت زیادہ امپریس کیا کہ بچے ماشاءاللہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے اور دارالمدینہ کے بھی بچے ماشاءاللہ یہاں موجود تھے, اور وہ لوگ پلے کارڈز بنا کے لائے ہوئے تھے, اور اس میں یہی موٹیویشن تھی. تو یہ بہت زبردست تھا. میں نے بھی بلکہ نیت کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی اپنی منیوں کو اور میں ہم سب مل کے انشاءاللہ پودے لگاؤں گا انشاءاللہ. صلو علی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں. آپ معتکف ہو گئے, جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں ثواب ملتا رہے گا اعتکاف کا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کے ہو پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی تو اب کھا پی نہیں سکتے مسجد میں. کھانا پینا آ گیا, افطاری آ گئی تو اب نیت کر لیں اعتکاف کی اور اب بھلے افطار وغیرہ کر لیں. تاہم بہتر طریقہ یہ ہے کہ
सवाब के लिए इत्तिकाफ की नीयत करें, कुछ जिक्र व दुरूद कर लें, चाहे तो 12 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अब ज़रूरतन खाएं पिएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद हम्दो सना और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से फरमाया दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरा शुरू हो चुका है। आज मुहर्रम शरीफ की 5वीं शब 1444 हिजरी, चांद रात से हमारा ये सिलसिला चल रहा है, बल्कि अगली रात से चल रहा है और इंशाअल्लाह मुहर्रम की 11वीं रात तक जारी रहेगा। नियत यही है इंशाअल्लाह। अब सवालत के हर सवाल का जवाब भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ, मुझे आए बाएँ शाया करता अपने मौक़िफ़ पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी चल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के माहौल में प्लांटेशन के दिन मनाए जा रहे हैं और रोज़ाना ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मुख्तलिफ़ वीडियोज़ बच्चों की भी बड़ों की भी मुख्तलिफ़ इदारों में लगने वाले प्लांटेशन के भी मनाजिर हैं और साथ ही हमारे पास कुछ इस तरह की भी वीडियोज़ हैं कि जिसमें पिछले साल, क्योंकि पिछले साल भी इन्हीं दिनों में प्लांटेशन का मामला हुआ था, तो पिछले सालों में जो ये मामला था मौजूदा क्या कैफियत है, आइए इसके कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। कीजिए सब शजर का दीनो दुनिया के फवाइद है लिए ये शजरकारी प्यारे आका सहाबा ने भी की है शजरकारी। कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी दीनो दुनिया के फवाइद है लिए ये शजरकारी प्यारे आका सहाबा ने भी की है शजरकारी। माशाल्लाह जी, बिहाड़ी पौधों में आप देख सकते हैं पानी लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इस्लाम भाई बिहाड़ी फैज़ान बिना के सामने जो ये पार्क बनाया है, फैज़ान अर्बन फॉरेस्ट पार्क, तो इसमें ये पौधे लगे होंगे बिल्कुल बिहाड़ी फैज़ान मदीना के ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिहाड़ी फैज़ान मदीना और उसके बिल्कुल सामने जो फैज़ान अर्बन फॉरेस्ट पार्क बनाया गया है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ी लाइनों के अंदर तरतीब के साथ ये यहाँ पर शहतूत, तूत, अर्जन और नीम, बकाइन और पीपल और मिल्कन, इस टाइप में मुख्तलिफ हमारे पौधे लगे हुए हैं। वो हमारा फैज़ान अर्बन फॉरेस्ट का दास स्वामी का बोर्ड लगा हुआ है FGRF का, एक वहाँ से इब्तिदा होती है। तकरीबन हमारा 1 लाख स्क्वायर फुट से प्लस हमारा प्लॉट है ये। अरे आका सहाबा ने भी की है शजरकारी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मुख्तलिफ मकामात पर FGRF दावत इस्लामी के तहत पौधे लगाए जा रहे हैं। अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है कि ये इरशाद फरमाइए कि क्या हम अपने मरहूमीन के लिए पौधा लगा सकते हैं और क्या उन मरहूमीन को इसका सवाब मिलेगा? जी हाँ, मरहूमीन के साले सवाब के लिए भी पौधे लगाए जा सकते हैं। वालिद के लिए, वालिदा, दादा, दादी जो भी फौतशुदा हों उनके लिए भी, जिंदों को भी साले सवाब हो सकता है, जिंदों के लिए भी लगा सकते हैं और इंशाअल्लाह बसूरत कबूल ज़रूर सवाब मिलेगा अल्लाह की रहमत से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा सवाल ये है, अगर कोई कहे कि मुहर्रम शरीफ में खिचड़ा पकाकर बांटना कहाँ से साबित है, तो इसका क्या जवाब होगा? बिरयानी बनाकर खाना कहाँ से साबित है? एक से एक डिशें कबूल हैं,
نئی نئی ڈشیں ایجاد ہو رہی تو کھچڑا بھی قبول ہے. یہ تو ایک ویسے ہی خوش طبعی والا جواب ہے. تو اول تو اصول یہ ہے کہ جو شریعت منع نہ کرے جس کام کے لیے جائز ہوتا ہے. مسجد نبوی شریف لینتھر کی نہیں تھی پہلے, نہ RCC کی تھی, نہ یہ سیمنٹیڈ تھی. اب یہ سب ہو رہا ہے نا, شریعت منع نہیں کیا تو یہ ہو رہا ہے. تو بہرحال لے کے کھچڑا ویسے کہا جاتا ہے کہ جب شہداء کی لاشیں چھوڑ کر یزید پلید کا لشکر شر اثر چلا گیا تو مقام غادریہ کوئی گاؤں ہوگا وہاں قریب میں کربلا شریف کے, وہاں سے کچھ مسلمان آئے اور انہوں نے شہداء کرام کی تدفین وغیرہ کی ترکیب کی اور مختلف اناج جو تھے وہ مکس کر کے انہوں نے گوشت ڈال کر اور یہ ایصال ثواب کیا. اسی کو مطلب ہے کہ یعنی یہ کھچڑا کہلایا. اصل یہ حلیم کہتے ہیں اس کو, اور اصل لفظ ہے کہ لحیم, لحم مانے گوشت, یہ لحیم مانے پر گوشت. اب وہ لحیم کا آہستہ آہستہ وہ چلتے پھرتے مطلب اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بگڑ گیا. حلیم تو مقدس نام ہے, تو یہ ہو گیا حلیم. ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کھچڑا کیونکہ اس کا ایک نام کھچڑا بھی ہے. حلیم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ کہ اللہ کا نام ہے تو یوں ہوتا ہے کہ جب اس کا متبادل لفظ ہے تو کھچڑا, تو کھچڑا بول دیتے ہیں ہم لوگ. یہ مطلب ایصال ثواب کے لیے عام طور پر محرم شریف میں مسلمانوں میں رائج ہے, کرتے ہیں, تو منع بھی نہیں ہے. ہاں کوئی فرض واجب تو سمجھتا نہیں ہے اس کو, اگر سمجھتا ہے تو وہ مجرم. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے محرم شریف کے کھچڑے کے متعلق سوال کیا کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا جہاں سے شادی کا پلاؤ اور دعوت کا زردہ ثابت ہے وہاں سے. مزید فرماتے ہیں کہ تخصیصات عرفیہ ہیں نہ شرعیہ. ہاں جو اسے شرعاً ضروری جانے وہ باطل پر ہے. یعنی یہ ایسی یعنی کہ لوگوں نے مخصوص کر دیا عرفاً, جیسے ہم جشن ولادت مخصوص کر دیا کہ 12 ربیع الاول تو یہ 11ویں شریف, تو یہ عرفی مطلب مخصوصات ہیں نہ کہ شرعی. تو اس لیے اگر کوئی اس کو شرعی یعنی کہ اس میں تسلیم کہے کہ شرعاً یہ ضروری ہے, کمپلسری ہے شرعاً, تو مطلب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ باطل پر ہے. جب وہ غلط ہے وہ آدمی, ایسا اس کو نہیں کہنا چاہیے کہ شرعاً یہ چیزیں واجب نہیں. تو کھچڑا بھی شرعاً واجب نہیں ہے. اور جو میں نے جواب دیا بریانی کا تو میں نے اپنی اٹکل سے دیا تھا, تو اعلیٰ حضرت نے تائید کر دی نا میری. انہوں نے بھی اسی طرح کا جواب دیا. تو یہ بعض لوگوں کی خیر انہوں نے تو جو بھی ان کو واقعی ہوگا یہ ذہن میں آیا ہوگا, لیکن جنرلی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو مطلب چھیڑتے ہیں یہ کہاں سے ہے وہ کہاں سے ہے. تو کبھی کبھی مطلب میں کچھ اور بھی بول دیتا ہوں, تمہارا باپ کہاں سے ہے تو ثابت کرو تم فلاں کے بیٹے ہو, کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے. تو یہ خواہ خواہ مطلب وہ پریشان کرتے ہیں لوگوں کو, عوام کو سوالات کر کر کے وسوسے ڈالتے ہیں. شیاطین انس کہلاتے ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں, اور یہ شیاطین جن سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو اتنے سارے مطلب ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں. تو یہ وہی تو ہے نا سوشل میڈیا پہ, تو خاص کر اس طرح کے لوگوں اپنے اپنے برانچیں کھول رکھی ہیں, پیج کھول رکھے ہیں, اور بس کر رہے ہیں. اللہ پاک ان سب کو ہدایت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت سے سوال عرض ہے، جب بھی آپ محرم الحرام کے بیانات ہوتے ہیں یا مدنی مذاکرات ہوتے ہیں تو اس میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک آتا ہے تو آپ امام حمام، امام تسنا کام، یہ کیا مطلب ہوتا ہے، یہ وضاحت فرما دے۔ امام حمام، حمام ہمارے بادشاہ، ہمارے امام جو ہے یہ بادشاہ بھی ہے، امام حمام بادشاہ، امام تشنا کا میں نے پیاسے امام، کربلا میں آپ پیاسے تھے، امام حمام، امام تشنا کام، امام عرش مقام، یہ ایک بلندی کے لیے آپ کا مقام بہت بلند ہے، جیسے عرش بلند ہے نا، تو بہت بلند مقام، اونچے مقام پر آپ فائز، اب جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اب اس سے بھی کیا بڑا اونچا مقام ہوگا، ہے نا، بہت بڑا مقام ہے نا، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حمام، کیا بولتا ہوں، امام عالی مقام، اس کے بھی یہی معنی ہے کہ بہت بلند مقام والے امام۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اس میں ایک یہ بات بھی تھی کہ امام تشنا کام، امام تشنا کام وہی پیاسے امام۔ خشک ہو جا خاک ہو کے خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پہ دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، خاک تجھ پہ دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ امیر اہل سنت اس شعر کی وضاحت فرما دیجیے۔ یہ ذوق نعت میں ایک شعر ہے، وہ نہر فرات کو مطلب یہ کہا گیا ہے کہ نہر فرات تو دیکھ تو صحیح کہ آل رسول جو ہیں اہل بیت نبوت کے نوشی گفتہ پھول یہ پیاسے ہیں، اور مطلب تو ان کو مطلب یہ لے کہ تو ان پر بند ہے، تیرے نصیب ایسے نہیں ہے کہ تو ان کو ملے، تجھے یہ نوازے، تو ان کے پانی، اپنے پانی کے ذریعے تو ان کی خدمت کرے۔ تو یوں اس طرح مطلب ایک اپنے جذبات کا اظہار کیا انہوں نے، یوں حقیقت میں فرات کا کوئی قصور نہیں ہے جو اس کو ڈانٹا جائے، لیکن یہ کہ یہ ایک شعر ہے، بہرحال ایک تخیل ہے۔ واللہ تعالی اعلم کہ لکھنے والے کا کیا اندیا، کیا اس وقت ذہن تھا، پتہ نہیں ہے، نہ یہ کوئی شرعی مسائل پر مشتمل ہے شعر۔ جنت کی ایک نہر کا نام بھی فرات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سيدي ترى بعض أحبابنا يصنعون البكاء في الدعاء أو يتباكون في المجالس العامة، ويمكن لا يحصل مثل هذا الخلو لنفسه، وشريعتنا حذرتنا من الرياء لأن مداخل النفس والشيطان كثير من الإنسان ضعيف، فكيف يكون المؤمن مخلصا في وقوع حبة الهذا؟ بارك الله فيك شيخنا۔ یہ رونے کے تعلق سے سوال ہو رہا تھا، بعض احباب دعا کے دوران رونے میں تصنع اختیار کرتے ہیں یا عوامی اجتماعات میں رونے کی کسی صورت بناتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ تنہائی میں ایسا نہ کرتے ہوں، جبکہ شریعت نے ہمیں ریاکاری سے منع کیا ہے۔ نفس و شیطان کے لیے اسباب بہت ہیں جبکہ انسان کمزور ہے۔ اس صورت میں مومن کیسے اخلاص سے کام لے سکتا ہے؟ اب عوامی اجتماعات میں جیسے کوئی رو رہا ہے، اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریاکار ہے، یا سب کے سامنے کوئی دعا میں رو رہا ہے یا خوف خدا سے رو رہا ہے، نعت شریف سن کر رو رہا ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، کیونکہ ریا کا تعلق دل سے ہے اور ہمیں پتہ نہیں کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ اس میں خواہ چھان مرید نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے ہم بدگمانی کے گناہ میں پڑ رہے ہیں۔ وہ ریاکار ہو یا نہ ہو، وہ اپنی جگہ پر، ہم بدگمانی فائنل ہماری ہو رہی ہے،
بدگुमानी कर रहे हैं। एक बुजुर्ग का इरशाद है कि मैंने एक शख्स को रोते देखा जब, तो मैंने अपने दिल में ये ख्याल किया कि ये रिया कर रहा है, दिखा रहा है लोगों को। फरमाते हैं कि मैं 1 साल तक तहज्जुद से महरूम रहा। बाज़ बुजुर्गों का ये कौल मिलता है कि किसी को रोता देखो तो तुम भी रोना शुरू कर दो। किसी शायर ने कहा ना, कोई रोता है तो भर आती हैं आंखें मेरी। मैं समझता हूं मदीना इसे याद आया है। तो ये कितना अच्छा गुमान, मोमिन मुसलमान का जो भी काम है उसको अच्छे उस पे महमल पे लाना चाहिए, अच्छे गुमान पर इसको हमल करना चाहिए और उसको मतलब अच्छा ख्याल उसके बारे में बनाना चाहिए। अब वो जो कुछ है उसका रब जाने उसके दिल में, कि हमारे पास कोई सी मशीन नहीं है ना, स्कैनिंग मशीन तो हमारे पास है नहीं कि हम इसके दिल को देख लेंगे ये क्यों कर रहा है ऐसा। एक सूरत तो ये। अच्छा, अब ये कि सबके सामने रोता, अकेले में नहीं रोता, इसको भी रिया तो नहीं कह सकते ना। सबके सामने यूं होता है, एक माहौल बनता है। फिर जो दुआ करवा रहा है या तो वो शख्स ऐसा है कि जिससे इसको मोहब्बत बहुत है तो इसलिए वो उसको रोना आ जाता है, या ये कि वो खुश इल्हान नातख्वान है, वो पढ़ रहा है तो इसलिए उसको रोना आ रहा है। अच्छा, घर में अगर वो रिकॉर्डेड सुनता है, रिकॉर्डेड में और लाइव में फ़र्क होता है, आवाज़ में, क्वालिटी में। तो बहरहाल सबके सामने या तो कोई ऐसे लोग अतराफ में कि जिनके तक़वे या जिनके इश्क की वजह से उस पर कोई ऐसा परतो पड़ रहा है, कोई साया पड़ रहा है, उस पर कोई सी कशिश पड़ रही जिसकी वजह से इसको रोना आ रहा है। कई सूरतें समझ में आती हैं इस तरह। तो अकेले में वो सूरत ना भी बने तब भी अगर अवाम में कोई रोता है तो इसको हम रियाकार नहीं बोलेंगे, कोई भी वजह इसकी हो सकती है। और एक हदीस पाक भी है, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, एक रोज़ नबियों के सरवर मदीने के ताजवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, मैं तुम्हारे सामने सूरत तकासुर की तिलावत करता हूँ, तुम में से जो रोएगा वो जन्नत में दाखिल होगा। चुनांचे सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत तकासुर की तिलावत फरमाई। हम में से कुछ तो रोए और कुछ ना रोए। जो नहीं रो सके थे उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने रोने की कोशिश की मगर रो ना सके। सरकार आली वक़ार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे सामने दोबारा पढ़ता हूँ, जो रोएगा उसके लिए जन्नत है और जो ना रो सके वो रोने जैसी शक्ल ही बना ले। हवाला नवादिरुल उसूल जिल्द अव्वल पेज नंबर 408। नेकी की दावत किताब जो दावत इस्लामी की, उसमें रिवायत मौजूद है। तो यूं मतलब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश करके रोने की तरगीब दी ना, कि कोई अब इसको तसन्नो नहीं कह सकते कि ये बनावट है। अगरचे कोई कोशिश करके रोता है, उसको रोना नहीं आ रहा, लेकिन वो ध्यान जमाता है और तवज्जो देता है और फिर ये कि वो कोशिश करता है, खुद ब खुद रोना नहीं आ रहा लेकिन कोशिश करता है कि उसको रोना आ जाए और वो रोता है। तो इसकी तो हदीस शरीफ में पूरी दलील मौजूद है ना, कि कोशिश करके रोए। और भी हदीसों में इसकी तरगीबात हैं कि रो लो इससे पहले कि तुम्हारे आंसू खत्म हो जाए, इस तरह की भी तरगीबात हैं। तो रोना एक खुद बहुत अच्छा फ़ेल रिज़ा इलाही के लिए हो तो कार सवाब। खौफ खुदा में रोए बंदा, इश्क़ मुस्तफ़ा में रोए, महब्बत सहाबा व अहले बैत में रोए, तो ये बहुत एक अच्छा मतलब है देखे वो अमल है। इस पर बिला वजह वसवसे ना पाले जाए कि ये दिखावा कर रहा है, वो दिखावा कर रहा है। यहाँ मतलब बंदा अपनी देखे।
رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں، یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے۔ وہ کسی شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، ایک غسل ہے کعبے کا، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا، ایک غسل ہے کعبے کا، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا، کعبے کو زمزم دھوتا ہے، دل کو آنسو دھوتے ہیں۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک جانور ہے جو کسی زہریلے جانور کو جب کھا لیتا ہے نا، اب وہ زہر تو اس کو سرایت کرے گا اس کے بدن میں، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں خود بخود، آنسو نکلتے ہیں تو وہ زہر کا اثر جو ہے نا وہ آنسو کے ذریعے نکل جاتا ہے۔ تو ہم بھی اگر خوف خدا میں روئیں، عشق مصطفیٰ میں روئیں تو دل ہلکا ہو جاتا ہے نا، ایک فرحت کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے دل میں۔ یہ تو اگر کسی کو رونا نہیں آتا تو اس پر روئے کہ مجھے رونا کیوں نہیں آتا، تو رونا اچھا عمل ہے، بس وہ کہ ریا سے خود کو بچانا ضروری ہے، یہ نہیں کہ مطلب لوگوں کو دکھاوے کے لیے، زبردستی روتا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن مقصود یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑا عاشق رسول ہے، بڑا خوف خدا والا ہے، بڑا رونے والا ہے، یہ لوگ کہیں، یہ تمنا دل میں نہ ہو، یا کوئی مجھے اس طرح تحفے وغیرہ دیں اور بڑا روتا ہے بھائی ایک آدمی ہے، یہ اگر احساسات نہ ہوں، ان کے لیے یہ کام نہ کرتا ہو، وسوسے تو آتے ہیں تو پھر روتا ہے، بہت اچھی بات ہے، رونا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میرے والد ماجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو آپ کو اپنے آنسوؤں پر اختیار نہ رہتا، یعنی زار و قطار رویا کرتے دوران تلاوت۔ تو حدیث شریف میں بھی کہ قرآن کو غم کے ساتھ پڑھو، حزن کے ساتھ، قرآن حزن سے اترا ہے اور اس کو حزن کے ساتھ غم کے ساتھ پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان آخری نبی ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 1337، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا تھا، جب تم اسے پڑھو تو رو، اور اگر رو نہ سکو تو رونے کی شکل بنا لو۔ صراط الجنان جلد 3 پیج نمبر 10 پر ہے، تلاوت قرآن کے وقت رونا مستحب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ التجا ہے میری یا حبیب خدا، اشک باران
ایک واقعہ کسی نے مطلب یہ بیان کیا، کچھ دنوں سے میری آنکھوں میں دکھن تھی، آنکھیں دکھ رہی تھی. میں آئی اسپیشلسٹ کے پاس گیا، اس نے معائنہ کر کے پوچھا آپ آخری بار کب روئے تھے؟ میں اس عجیب سوال پر حیران رہ گیا. میں نے جواب دیا یاد نہیں. کیا رونا کوئی اچھی بات ہے؟ ڈاکٹر نے کہا جی ہاں، رونا اچھی بات ہے. جو لوگ نہیں روتے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، آنکھیں بھی خراب ہونے لگتی ہیں. میں آئی ڈراپس دے رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی رونے کی کوشش کیا کریں. میں نے پوچھا لیکن کس بہانے؟ رونے کے لیے کوئی ریزن تو چاہیے نا. تو ڈاکٹر کے منہ سے نکلا کبھی عبادت کے دوران اپنے گناہوں کو یاد بھی کر لیا کریں، گناہوں کو یاد کر کے روئیں. اب پیارا یہ، اب اگر من گھڑت بھی ہے تو یعنی اس میں سیکھنے کا ہے. حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آنسو دلوں کی سختی کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں، اور دلوں کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور عیب زیادہ ہونے کی وجہ سے گناہ کثیر یعنی زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیے شعب الایمان، بہا کر آنکھ سے آنسو تو دل کے داغ دھویا کر. مظفر وارثی کا شعر ہے. بہا کر آنکھ سے آنسو تو دل کے داغ دھویا کر، جہاں پر قہقہا گونجے وہاں نہ وقت کھویا کر. رونے والوں کی صحبت اختیار کر کے قہقہا مارتے ہیں جو غفلت کے ساتھ ہا ہا کرتے رہتے ہیں، ان کے چکروں میں مت پڑ، ان کے پاس مت جا. جہاں پر قہقہے گونجے وہاں نہ وقت کھویا کر. بہا کر آنکھ سے آنسو تو دل کے داغ دھویا کر. دل دھلتا ہے آنسوؤں سے. مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ جب کسی کے یہاں جیسے کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو غم سے روتے ہیں لوگ. یہ رونا جو ہے نا، اگر زبردستی روکیں گے نا رونا تو اس سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ذرا گاڑی ایک گیئر میں جا رہی ہے، اس کو ایک دم بریک لگائیں گے تو کلٹی ہو جائے گی. اس لیے وہ جب رونا آ رہا ہے اور کسی عزیز کا پیارے کا انتقال ہوا تو پھر رو لینا چاہیے. خیر ہمارے یہاں اس کو چپ کرواتے ہیں. یہ چپ کروانا بھی ایک رلانے کا ہی طریقہ ہے. نہیں رو مت، نہیں صبر کریں، ہمت رکھیں، روئیں نہیں، زیادہ رونا آئے گا. یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. لیکن یہ تسلی دینی چاہیے. مترو کہنے میں بھی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ ذہن میں ہو کہ تاکہ رو دے تھوڑا، کہنے میں بھی حرج نہیں ہے. یہ رلانے کے لیے رو رو رو. اب رو کہیں گے تو وہ ہنسی نکل جائے اس کی. مترو کہیں گے تو ہنسی نہیں نکلے گی، توجہ نہیں جائے گی اس کی، یہ مزید روئے گا. اور رونا اس کے لیے مفید ہے، غم زدہ کے لیے. تو اللہ کا ہر کام حکمت والا ہے. کوئی شے ایسی نہیں ہے جو بغیر حکمت کے اس نے پیدا فرمائی ہو. یہ آنسو بھی بہت اہم ہے، اور خوش نصیب ہیں جن کے آنسو بہتے ہیں اللہ پاک کی یاد میں، خوف خدا میں. اور آنسو نہیں بہتے تو ٹھیک ہے، رونے یہ صورت بنا لیں. آنسو نہیں نکلتے تو رونا نہیں آتا تو اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. غلام مصطفیٰ بھائی کا سوال ہے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں کہ عموماً جب گھر میں کسی فرد کا انتقال ہو جاتا ہے گھر والوں میں ایک بے چینی ہوتی ہے اور سوچا جاتا ہے کہ اسے خواب میں دیکھا جائے. حضور ایسا کوئی عمل ہے کہ گھر کے کسی فرد کا انتقال ہو جائے تو اسے خواب میں دیکھ سکیں؟ یہ سوال ہوتا رہتا ہے لوگوں کو، مطلب خواب پہ بڑا یعنی کہ آن ہوتا ہے. اب مجھے آ کر بیداری میں کہتے ہم نے آپ کو خواب میں دیکھا. اب بیداری کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، خواب میں دیکھا. آپ نے یوں بولا. اب بیداری میں گھنٹوں بولتا ہوں، اسی کو قبول کرو نا. خواب میں تو ویسے ہی جو حواس مزمحل ہوتے ہیں، یوں کہو
خیالات منتشر ہوتے ہیں، کبھی ایرر آ جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، خواب میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. وہ تو بیداری کا کہنا یہ دلیل ہوتا ہے، خواب کا دلیل بھی نہیں ہوتا، لیکن باہر نفسیات عوام کی. تو خیر، اب میت کو خواب میں دیکھنے میں میرا تو یہی ذہن ہے کہ اس کی تمنا نہ کی جائے. اول تو عام طور پہ میت جو ہوتی ہے ہمارے یہاں وہ نیک اس کا ہونا کم ہی ہوتا ہے، یا تو شیوڈے، بے نمازی، ہمیں پتہ ہوتا ہے. مطلب اب اس کو دیکھ کر کرنا کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ اپنا کوئی قریبی عزیز ماں ہے، باپ ہے، اور اس کو دیکھ لیا کہ سانپ لپٹا ہوا تھا، ہٹا دو گے؟ نماز نہیں تھی، پردہ نہیں تھا، فلاں تھا، گالیاں، غیبت وغیرہ وغیرہ، یہ عام ہے ہمارے یہاں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، کسی کو متعین نہیں کر رہا. اچھا، ایک صورت تو یہ ہے، بظاہر نیک نمازی پرہیزگار ہے بظاہر، اب اس کو دیکھنے کی تمنا کی آپ نے، اپنا عزیز ہے، ماں ہے، باپ ہے، اور خواب میں دیکھا آپ نے، خدا نہ خواستہ وہ اس کی کیفیت درست نہیں ہے، کوئی عذاب وغیرہ ہے، اب بڑے وسوسے میں. اللہ پاک کس بات سے خوش ہے، کس بات سے راضی ہے، اور اس کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. بڑے سے بڑا گناہگار جو ہے اللہ کریم اس کو بخش دے، اس کا کرم ہے، وہ مالک ہے اس کا. یہ بالکل انصاف ہی انصاف ہے، وہ مالک ہے. اسی طرح بڑے سے بڑے نیک بندے کو کسی چھوٹے گناہ پر پکڑ لے، وہ مالک ہے، جو چاہے کرے. اس لیے اپنی اموات کو، اپنے عزیزوں کی انتقال کے بعد دیکھنے کی خواہش کرنی، یا اس کے لیے اوراد و وظائف کر رہے ہیں، میں اس کی فیور میں نہیں ہوں. سمجھ میں نہیں آتا میری، یہ دیکھ کر کرنا کیا، خواہ عمر بھر کا ٹینشن پالیں گے. اگر کچھ عذاب میں دیکھ لیا تو آپ ہٹا تو نہیں سکیں گے عذاب اس کا. اور مجھے کوئی ورد اس کا پروپر معلوم بھی نہیں ہے، لیکن میں نے وہ جو مشورے دیے اس پر توجہ فرما لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج 5 محرم شریف ہے اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج عرس بھی ہے. ایک سوال یہ تھا کہ حضور ان کو گنج شکر کیوں کہتے ہیں، اور آپ کی اگر ان کے مزار شریف پر حاضری ہوئی ہو تو اس کا بھی کوئی واقعہ ہو تو وہ بھی سنا دیں. یہ اس کی حکایت تو ہے گنج شکر کی، اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، فرمائیے ملفوظات. حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بچپن سے شکر بہت پسند تھی. والدہ محترمہ نے پہلی بار جب آپ کو نماز کی تلقین کی تو فرمایا، بیٹا نماز پڑھا کرو، اللہ پاک راضی ہوتا ہے اور عبادت کرنے والے بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے، پرائز عطا کرتا ہے. تم نماز پڑھو گے تو تمہیں شکر ملا کرے گی. آپ رحمت اللہ علیہ جب نماز ادا فرماتے تو امی جان آپ کے مصلے کے نیچے شکر کی ایک پڑیا رکھ دیا کرتی. آپ پابندی سے نماز ادا فرماتے اور نماز کے بعد شکر کی صورت میں اپنی دلی مراد کی تکمیل کا نظارہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرماتے. یہ خوبصورت الفاظ ہیں. بہرحال کہ شکر مل جاتی تو وہ ان کے خواہش پوری ہو جاتی. ایک دن آپ کی والدہ محترمہ مصروفیات کے باعث جائے نماز کے نیچے شکر رکھنا بھول گئیں. آپ نماز سے فارغ ہوئے تو امی جان نے پوچھا، بیٹا شکر ملی؟ سعادت مند بیٹے نے عرض کی، جی ہاں، مجھے ہر نماز کے بعد شکر مل جاتی ہے. یہ سنتے ہی آپ جناب کی والدہ محترمہ اشک بار ہوئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس غیبی مدد پر دل میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے لگی. ایک یہ واقعہ شکر گنج کہنے کا دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے. حضرت شیخ فرید الحق والدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ 80 فاقے ہو چکے تھے، 80
टाइम का खाना आपने नहीं खाया था, नफ्स भूखा था, अलजू अलजू, हाय भूख पुकार रहा था। उसके बहलाने के लिए कुछ संगरेजे यानी कंकर, कुछ मतलब स्टोन उठाकर मुंह में डालते ही शक्कर हो गए। जो कंकर मुंह में डालते शक्कर हो जाता। इसी वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह गंजे शक्कर मशहूर हुए। मैंने हाज़री अल्हम्दुलिल्लाह दी है, पाक पतन शरीफ में हाज़री भी दी है और करीबी मस्जिद में। अब मदनी काफ़िला अपना जो दावत इस्लामी का, वो 3 दिन का मदनी काफ़िला जो कहते हैं, ये वो भी नहीं होता था। वैसे ही पंजाब और जब सरहद बोलते थे खैबर पख्तूनख्वा को, तो इस तरह बलूचिस्तान सिंध ये सफ़र करते थे काफ़िला लेकर। आमतौर पे मैं ही ले जाता था काफ़िला, शायद ये उसी दौर की बात है। पाक पतन शरीफ में 1 या 2 बार, हो सकता है 2 बार गया हूँगा, और इज्तिमा किए होंगे और हाज़री बहरहाल जब भी जाना है तो वहाँ तो हाज़री तो होनी है। हाज़री दी है मैंने, मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका कोई वाक़या मुझे याद नहीं, यानी कोई खुसूसियत उसकी वाक़ये की हो, ऐसा कुछ याद नहीं है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मकतबतुल मदीना की ये बहुत ही प्यारी किताब है, फैज़ान बाबा फ़रीद गंज शक्कर रहमतुल्लाहि अलैह। 115 पेजेस हैं इसके, 115, और ओनली 50 रुपीज़ यानी 50 रुपये में ये आप मकतबतुल मदीना से तलब कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये मालूम करना चाह रहे हैं कि वहम और खौफ, ये अगर किसी को कि इसमें मुब्तला हो जाए, इसको वहम भी होता हो और खौफ में भी वो मुब्तला रहता हो, तो इसका कोई इलाज है? वहम से यहाँ किस चीज़ का वहम? मुझे लगा जैसे कि वहमी लोग, अपानी मशहूर है ना, वहमी मिजाज। वहमी होता है, लेकिन ये अभी आप पता, अब ये अलग अलग है। हाँ, कैसा वहम साहिल ही बता सकता अगर सवाल किसी ने किया है तो। बस ये होता है कभी कभी इस तरह के लोग मिलते हैं और मुझे यूँ लगता है मैं मर जाऊंगा। तुम मरोगे तो सही जा रहे, तुम भी मरोगे, जिसको पूछ रहे वो भी मरेगा। मरने से तो कोई मतलब छुटकारा किसी का भी नहीं है ना। तो जो खुदा का इनकार करते हैं वो मरने का इनकार नहीं करते, क्योंकि वो जो देखते हैं उसको मानते हैं। तो ये देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, तो इनकी भी खोपड़ी में बैठ गया क्या मरते हैं तो हैं। और अल्लाह पाक उसकी अक्ल में आता नहीं है। ऐसी अक्ल को हम तो किसी गटर में भी उसके लिए जगह नहीं पाते, कि जिसके लिए मतलब है कि जिसकी अक्ल में खुदा नहीं आता, तो फिर हमारी गटर खराब हो जाएगी। यार गटर बहुत ज़रूरी, हाँ बहुत ज़रूरी है। गटर बंद हो जाए कितनी परेशानी होती है। तो ऐसी अक्ल अगर हम गटर में डालेंगे, नाली में फंस गई तो अब कहाँ डालें, ये कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी इसके लिए। अल्लाह पाक ऐसी अक्ल और ऐसे अक्लमंदों से हमारी आइंदा नस्लों को भी महफूज रखे कि जिस अक्ल में खुदा ना आए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह, क्या बात है। शजरकारी, चारों तरफ हरियाली। प्यारे अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि कहा जाता है कि असर की नमाज के बाद कोई भी नमाज ना पढ़ी जाए तो क्या नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे? जनाजे की नमाज तो आ गया तो पढ़ेंगे, ज़ाहिर है। नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं असर के बाद। नफलें वगैरह नहीं पढ़ सकते। आखिरी 20 मिनट में भी पढ़ सकते हैं, अलबत्ता अगर पहले से आया हुआ है और अब इतनी ताख़िर कर दी कि मकरू वक्त आ गया तो ये मकरू है, वरना अगर उसी वक्त आया तो पढ़ने में हर्ज नहीं।
عبد الرحمن حضرت صاحب نے دا یو سوال لے یو کس په منظور دی گا خوا دی خوا ګوري دا څنګه دی؟ بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ شاید خان صاحب نے یہ پوچھا ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں اگر آنکھوں کے کونے سے، اس کو کنکھیوں سے دیکھنا کہتے ہیں، اس طرح دیکھتا ہے بغیر ضرورت کے، تو مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے، اور اگر یہ چہرہ گھما کے دیکھتا ہے تو مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم شہدائے کربلا سے عقیدت کا اظہار کس طرح کر سکتے ہیں؟ اپنا کردار شہیدوں کی اداؤں کے سانچے میں ڈال کر، بہت مشکل ہے نا، کھچڑا کھا کر دیتے ہیں، اپنے ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پی کر بھی اظہار کرتے ہیں محبت کا۔ امام علی مقام نے سجدے میں سر کٹوایا، ہم عاشقان حسین، میں نماز کی بات نہیں کروں، باقی جان قربان ہے، ہماری محبتیں اس طرح کی ہیں۔ یہ حضرات جو تھے یہ ہمیں درس دے کر گئے کہ جب بھی دین پر کڑا وقت آئے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے، اب بچوں کو دیکھنا ہے، قربان ہو جانا ہے اللہ کی راہ میں، یہ ہمیں درس دے کر گئے۔ یہ قربانی ہر طرح کی ہوتی ہے نا، جان کی بھی قربانی ہوتی ہے تو مال کی بھی ہوتی ہے، مال بھی تو قربان نہیں کرنا ہے نا، خدا میں دینا نہیں ہے، زکوٰۃ پوری دینی نہیں ہے، جو جتنا دیتا ہے تو وہ بھی جوڑے گھسا دیتا ہے، دینے والے کو دھکے کھلائے گا، آٹیاں دے گا، بہانے کرے گا، کتنے جھوٹ بولے گا، نہیں ہے ختم ہو گیا، پھر دے دیا کسی اور کو، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح قربانی کھالوں میں بھی یہی کرتے ہوں گے، بھائی ہم نے دے دیے کھال، حالانکہ نہیں دی، کسی اور کو دینی ہوتی ہے، اس کو دینا نہیں چاہتا یہ۔ اس طرح بھی مطلب بہت ہے نا، گناہ ایک مطلب نیک عمل کرنے جاتے ہیں نا، اس پہ بھی پتہ نہیں کتنے گناہ کر بیٹھتے ہیں، علم کی کمی کی وجہ سے، دل کی سختی کی وجہ سے۔ اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ دوبارہ کربلا والوں کے نقش قدم پر چل کر حقیقت میں ان کی یادیں منانی، یہ یادیں منانی، ڈھول بجا کے کوئی مناتا ہے، وہ چھل کود کر کے لاٹھیاں گھما کے مناتا ہے، وہ لگا بڑا تماشا بنا رکھا ہے۔ کسی کا باپ فوت ہو جائے، ان کا باپ فوت ہو جائے، اور برسی ہو والد صاحب کی، بھلے 50ویں برسی ہو، اور کوئی آ کے ڈھول پہن کر آئے، میں تمہارے باپ کی برسی کے لیے آ رہا ہوں، تمہارے باپ کی محبت میں جھومتا ہوا آ رہا ہوں، لاٹھیاں گھماتا ہوا، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ پر کیا گزرے گی؟ امام علی مقام کی محبت کا یہ اظہار امام علی مقام تو کیا خوشی دے گا، یا ان کے نانا جان خوش ہو کر گلے لگا لیں گے آپ کو کہ بڑا بہت عمدہ ڈھول بجاتے تھے، تمہارا تو او ہو تمہارا تو کلاس نہیں ہے نا ڈھول بجانے، معاذ اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یار کوئی عقل بھی تو ہو نا یار، عقل سے پیدل ہو گئی یہ قوم۔ عاشورے کے دن مطلب آپ روڈ پہ جا نہیں سکتے، نہ ناچ رہے ہوتے، پھدک رہے ہوتے ہیں، ڈھول بجا بجا کر چل رہے ہوتے ہیں، کیا کہیں یار؟ وہ جا کے سمجھائے کون کہ خدا کے بندو یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ شہیدوں کی یاد اس طرح منائی جاتی ہے، ان دنوں خاص کر کے نماز نہیں پڑھنی ہے، شہیدوں کی یاد منائی جا رہی ہے، ڈھول بجانے۔ اچھا پھر دیکھنے والے جو ہے نا، اصل اس کا جو مطلب ہے کہ اصل نہ صحیح لیکن بہت بڑے مجرم دیکھنے والے ہیں، میں صحیح بولتا ہوں، یہ ڈھول بجانے والے کو نا اکیلا کرتے ہیں، لاٹھیاں گھمانے والے کو اکیلا کرتے ہیں، ایک بھی دیکھنے نہ جائے، کبھی بھی لاٹھی نہیں گھمائیں گے، یہ کبھی بھی ڈھول نہیں بجائیں گے۔ آپ نگاہ تحسین لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ کنکیوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر گھروں سے بالکونیوں سے اگر عورتیں دیکھ رہی ہیں، پھر جو ان کو تان اور سر چڑھتا ہوگا نا، ایک دوسرے کو پھاڑ دیتے ہوں گے۔ تو یہ مطلب ہے، مطلب افسوس ہمارے نصیب میں یہ کہاں سے مطلب داخل ہوگی یہ چیزیں، یہ نہیں ہے شہیدوں کی یاد۔ ہاں شہیدوں کا ذکر خیر کیا جائے، ان کے فضائل بیان کیے جائیں اہل بیت کے، اور اس سے اپنا بھی ایمان تازہ کرے، دوسروں کا بھی ایمان تازہ کرے،
ان کے لیے ایصال ثواب کریں، بے شک کھچڑے سے کریں، شربت سے کریں، پانی کی سبیل کے ذریعے کریں، یہ جائز صورتیں ہیں، لیکن پانی کی سبیل ایسی جگہ لگائیں جہاں لوگ مطلب اچھے لوگ پئیں۔ اب یہی ڈھول بجانے والے اور لاٹھیاں چلانے والے اور ان کے تماشائی جو جمع ہوتے ہیں، ان میں روڈ پہ آپ جا کر بیٹھ گئے، اب ایمانداری سے بتائیں کہ آپ پانی پلانے کے لیے بیٹھے ہیں یا تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ یہ اپنے ضمیر سے پوچھیں اور اٹھائیں اپنی سبیل، کسی مسجد کے باہر لگا دیں، نمازی آتے جاتے پئیں تو یار کچھ عبادت کرنے والوں کو ملے نا آپ کا پانی یا آپ کا کھچڑا یا آپ کا شربت۔ وہاں کیا مطلب بانٹنے بیٹھے ہیں؟ تو تماشا دیکھنے بیٹھے ہیں، بانٹنے بیٹھے ہیں، ایک بندو کاج لے کے بیٹھے تو بڑے عاشق ہیں امام علی مقام، امام حسین، شیطان ہے، بڑے شیطان ہے، نماز ایک نہیں پڑھتے لیکن ہے بہت بڑی محبت کا، تو بس ہم سے بڑھ کر کوئی محبت کر نہیں سکتا ان سے۔ نمازیں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، ہمارے ڈھول ہے کہ رک نہیں پاتے، اتنی محبت ہے، لاٹھی ہے کہ قابو میں نہیں آتی، چلی جا رہی ہے، وہ دیکھنے والے ہیں کہ بالکل مست ہیں، کوئی نمازوں کا ہوش ہی نہیں ہے۔ پاپا بھائی مطلب ہم ایسی محرم نہیں مناتے، ہم تو مسجد میں رہتے ہیں، کہ ہم دیکھو 10 دن سے محرم منا رہے ہیں نا ہم بھی یار، اگر یہ محرم نہ ہوتا تو اس وقت ہم مدنی مذاکرہ نہ کر رہے ہوتے، الحمدللہ ہم بھی منا رہے ہیں اور گائے گائے ذکر خیر بھی کرتے ہیں اہل بیت اطہار کا الحمدللہ، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی باتیں بھی کرتے ہیں، ان کے نانا جان کی شریعت کی باتیں کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو اسی طرح محرم منانا ہے جس طرح اللہ اور رسول خوش ہو ہم سے، اور یہ نہیں کہ مطلب شیطان خوش ہو ہم سے، اس طرح نہیں منانی ہے۔ جو کرتے ہیں اسے سچی توبہ کریں اور مسجدوں میں آ جائیں، اللہ کے حضور جھک جائیں۔ جس امام علی مقام کا ہم مطلب محبت کا دم بھرتے ہیں، انہوں نے سجدے میں سر کٹایا، چلو ہم کو کون تلوار مارتا ہے، ہمارے نصیبے سے کہاں ہے، کم از کم سجدے میں سر تو اللہ کی رضا میں رکھ لیں، نماز تو پڑھیں پاچوٹے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جامعہ میں اپنے اساتذہ کا ادب کس کس انداز سے کیا جا سکتا ہے؟ ادب تو جو رائج ہو انداز، شاید ہمارے یہاں یہ رائج تو ہوگا کہ جب استاد صاحب تشریف لاتے ہوں گے تو کھڑے ہو جاتے ہوں گے، ہے نا ادب، تو یہ اس طرح کھڑے ہو جائیں ان کے ادب کے لیے، اور یہ جو کچھ سبق دیں توجہ سے سنیں اور یاد کریں کو، پھر جب یہ پوچھیں تو ان کو صحیح صحیح سنا دیں، اس سے انشاءاللہ یہ خوش ہوں گے۔ یہ نہیں کہ مطلب وہ ان کے سامنے تو یوں ادب کر کے کھڑے ہیں اور پیچھے سے ان کے ہنس رہے ہیں، ان کے انداز پر، ان کی چال پر، ان کے بولنے کے اسٹائل پر، ایسا نہیں کرنا ہے، تو گناہوں کا سلسلہ ہوگا۔ اور سوال کوئی کرے تو یہ بدگمانی نہیں کرنا کہ استاد صاحب کو آتا نہیں اس لیے اس معنی ہم کو پوچھ رہے ہیں، تاکہ ان کو پتہ چل جائے ہم جواب دے دیں، ایسی بھولے نہیں کرنا، نہ کسی کے بارے میں استاد کے بارے میں الٹا سیدھا بولنا پیچھے سے، یہ اس پر توجہ زیادہ دیتے ہیں، مجھ پر توجہ کم دیتے ہیں، تو غریب ہوں، وہ پیسے والا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے اگر آپ کام کریں گے نا، علم کی روح کہیں نکل نہ جائے، روحانیت سے علم کی جو ہے اس سے محرومی۔ استاد کا جتنا ادب کریں گے، علم کی کتاب کا جتنا احترام کریں گے، انشاءاللہ اتنی آپ کو ترقی ملے گی۔ بزرگوں کے تو ایسے اقوال ملتے ہیں کہ عقل حیران ہے، کہ کبھی کاغذ کو بھی بے وضو نہیں چھوا، کاغذ پر بھی علم لکھا جاتا ہے، اللہ اور رسول کا نام لکھا جاتا ہے، ایسے ایسے اقوال ملتے ہیں بزرگوں کے انداز۔ تو ہماری جو حالت ہوتی ہے، ہائے ہائے۔ تو اگر طالب علم یہ کوشش کرے کہ میری جب بھی میں یہ پڑھوں، چاہے انفرادی یا درجے میں استاد صاحب کے بعد، میں باوضو رہوں، تو کیا اس سے بھی اسے برکتیں؟ کہ کیوں نہیں، باوضو تو ہر وقت رہے، یہاں تک کہ لکھا نا نماز کے احکام میں ہے نا کہ اعلیٰ حضرت کے اس سے غالباً کوئی روایت ہے یا کچھ، کہ اگر بے وضو ہو اور کوئی مصیبت آ پڑے تو اپنے آپ کو ملامت کرے کہ بے وضو رہا کیوں جو مصیبت آئی، شاید کوئی حدیث کوڈ کی ہے، کچھ بھول گیا میں، ہے ضرور اس طرح کا۔ باوضو تو بڑا امن میں رہتا ہے،
اللہ کریم ہمیں توفیق دے. ہم سے رہا نہیں جاتا, ذہن ہی نہیں ہے مطلب باوضو رہنے کا. کوئی یعنی وجہ نہیں ہوتی, صرف سستی. بعض اوقات وجہ ہوتی ہے, بعض اوقات نہیں ہوتی, صرف سستی. جس سے بھی بند پڑے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ نوجوانوں کے لیے آسانی ہوتی ہے, واقعی بولتا ہوں. بوڑھے جو ہوتے ہیں نا, ان کے لیے دشواری ہوتی ہے. آپ کو نہیں سمجھ آئے کہ بوڑھے کو کیا دشواری ہوتی ہے. اس کا وضو جو ہے نا, اس کے لیے سنبھالنا ایک چیلنج ہوتا ہے. نوجوان کو کچھ بھی نہیں ہوتا, پتہ بھی نہیں چلتا, گھنٹوں اس کا وضو رہ سکتا ہے. تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جوانی میں جو عبادتوں کے مواقع ہیں نا, ان میں ایک وضو بھی ہے. تو کبھی اس کو موقع ہے, یہ وضو جتنے گھنٹے سنبھال سکتا ہے سنبھال لے. نماز کے احکام پیج نمبر 7. اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا, اے موسیٰ, اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا. ایک آدھ مثال دی جا سکتی ہے؟ ہمیشہ باوضو رہنا, یہ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, ہمیشہ باوضو رہنا اسلام کی سنت ہے. یہ حوالے فتح رضویہ شریف پہلی جلد پیج نمبر 2, معاف کیجئے, فتح رضویہ جلد پہلی پیج نمبر 702. یہ سب, یہ دونوں جو میں نے بتایا نا, یہ فتح رضویہ میں. مثال کیا آپ نے مطلب جو آپ نے ابھی بیان فرمایا, جو لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہیں کوئی اس کی ایک آدھ, جیسے کہ یہ مدنی پھول اگر کوئی سنتا ہے تو کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا. کوئی اس کی مثال جیسے اب قیاسی ہو سکتی ہے کہ خدا نخواستہ مطلب کہیں کوئی چھت گری, دیوار گری, اور 2-3 بندے بھاگ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے. معلومات کرنے پتہ چلا کہ 2-3 جو بھاگ کر نکلنے میں کامیاب ہوئے نا, باقی سب دب گئے. تو یہ باوضو تھے. اچھا, اب جو دب گئے وہ بے وضو تھے, یہ اس کی علامت نہیں ہے. لیکن میں سے آپ نے پوچھا تو ان ایکسپیکٹڈ سوال تھا, یہ ذہن میں آیا. یا یہ باوضو تھا اور اسکوٹر پر بیٹھ کر نکلا, گھر صحیح سلامت پہنچ گیا اور اس کو پتہ نہیں چلا, اور بے وضو ہوتا تو شاید ہو سکتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا, مصیبت آتی اس پر. لیکن مصیبت, کئی مصیبتیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں, ہم کو پتہ تھوڑی چلتا ہے کہ یہ مصیبت آنی تھی اور دور ہو گئی. یا یہ سخت بیمار ہونا تھا اس نے, لیکن چونکہ یہ آج سارا دن باوضو رہا تو بیماری اس کو نہیں آئی. یا یہ کہ اب آج کی اصطلاح میں, آج کے انداز میں, کہ یہ آج سارا دن باوضو رہا اور 10 کورونا کے مریضوں سے اس نے ہاتھ ملائے. اس کو پتہ نہیں ہے, لیکن 10 کورونا کے مریض سے یہ ہاتھ ملا چکا. ویسے کچھ بھی نہیں ہوا. یہ وضو کی برکت سے کورونا نے اس پر اٹیک نہیں کیا. یہ ایک میں جو مثال سمجھ میں آتی ہے اس طرح کہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ جب یہ آپ نے روایت سنی تو مصیبت جو ہے وضو سے دور ہوتی ہے. تو مصیبتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں. بے روزگاری بھی ایک آزمائش ہی ہے, ظاہر مصیبت ہی ہے. تنگ دستی بھی آدمی کو بعض اوقات دینا, تنگ دستی تو کفر تک لے جاتی ہے نا, یہ خطرناک ہے. فقر من تنگ دستی, تو یہ کہ باوضو جس سے ہو سکے اس کو ضرور رہنا چاہیے. بہت بڑا انعام ہے, بہت بڑی نعمت ہے. باوضو رہے, باوضو سوئے, سونا بھی باوضو بڑی سعادت کی بات ہے. تکبیر اولا بھی باوضو رہتا ہے, اس کی تکبیر اولا وہ پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے, یہ بھی لکھا تھا. وضو کا طریقہ ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, یہ نماز کے احکام میں موجود ہے. اس کو پڑھ لو نا, آپ کو شوق بڑھے گا. ورنہ یہ کہ مشکل یہ ہے کہ بندہ ہوتا باوضو ہے لیکن اس کو وہم, میرا وضو بہت دیر ہو گئی نا تو ٹوٹ گیا ہوگا. اس طرح نہیں ٹوٹتا وہم سے. اس میں یہ مسئلہ اس کا یہ کہ
जब तक ऐसा यकीन न हो वजू टूटने का कि कसम खा सके, खुदा की कसम मेरा वजू टूट गया है, जैसे पेशाब करके आया, वजू नहीं किया, पता है कन्फर्म है, तो अब ये कसम खा सकता नहीं है, कसम खाता हूँ मेरा वजू नहीं है, ये है। और अब इतनी देर हो गई, शायद टूट गया होगा, मैं कसम खाऊं तुम्हारा वजू नहीं है, नहीं कसम नहीं खा सकता, तो वजू है, टूटा नहीं है। तो ये मसाइल पढ़ेंगे ना, उसमें तो इंशाअल्लाह फायदा होगा। फिर जो वजू वाला है उसके लिए बाद आरिफीन ने फरमाया जो हमेशा बावजू रहे, अल्लाह पाक उसे 7 फजीलतों से मुशर्रफ फरमाए। नंबर 1, मलाइका उसकी सोबत में रग़बत करें। नंबर 2, कलम उसकी नेकियां लिखता रहे। नंबर 3, उसके आज़ा तस्बीह करें, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह की पाकी बयान करें। नंबर 3, उससे तकबीर औला फौत ना हो। नंबर 5, ये नंबर 4 था। नंबर 5, जब सोए अल्लाह पाक कुछ फरिश्ते भेजे कि जिन्नो इंसान और जिन्नात के शर से उसकी हिफाजत करें। नंबर 6, सकरात मौत की सख्तियां उस पर आसान हो। नंबर 7, जब तक बावुजू हो अमान इलाही में रहे, अल्लाह की पनाह में रहे। सुभान अल्लाह, फतह रज़विया शरीफ है, अपने शायद नमाज के हकाम में भी है। हाँ यही है, नमाज के हकाम में माशाअल्लाह। तो भाई बड़े फवाइद, नो साइड इफेक्ट। तो फिर वजू जितना दुश्वार हो इतना सवाब ज्यादा। सर्दी कड़कड़ाती है, अब तो दिल नहीं करता, अब करेंगे तो डबल सवाब, दुगना सवाब। नज़ला हो गया है, वजू को जी नहीं चाहता, सर दुख रहा है, बुखार चढ़ा हुआ है, अब वजू करेगा तो सवाब ज्यादा मिलेगा। अमल जो मतलब दुश्वार है वो क़यामत के दिन पल्ले हसरात में, यानी वो पल्ले में यानी कि वजनदार होगा, नेकियों के पल्ले में। जो अमल दुनिया में दुश्वार हो वो क़यामत के दिन नेकियों के पल्ले में वजनदार। जिनसे हो सके आज नियत कर लें, जहन बना लें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के ईसाल सवाब के लिए, शहीदों के ईसाल सवाब के लिए नियतों का सवाब मिलता है, तो ये भी सवाब ईसाल हो सकता है, पहुँचाया जा सकता है। तो जिनसे हो सके वो नियत कर लें, जहन बना लें कि हत्तल इम्कान जहाँ जहाँ मुमकिन होगा मैं इंशाअल्लाह बावुजू रहूँगा। जब वजू टूटेगा तो दोबारा वजू कर लूँगा। हज़रत बिलाल हबशी का वाक़या भी है ना, जन्नत में आगे वो नमाज पढ़ने के हवाले से कि जब भी वज़ू करता हूँ तो अल्लाह पाक ने जो मेरे लिए मुकर्रर किया है उतनी नमाज पढ़ लेता हूँ। अच्छा, जब बेवजू होता हूँ तो वजू कर लेता हूँ, कोई और वाक़या होगा जी, किसी और का होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ के हदीस पाक है कि आपके कदमों की चाप जो है वो आगे सुनी। पूछा कि वो कौन सा अमल है जिसकी तुम सबसे ज़्यादा उम्मीद रखते हो? तो फिर यही कहा कि जब भी दिन रात के अंदर वज़ू करता हूँ तो उसके बाद जो अल्लाह पाक ने मेरे लिए नमाज मुकर्रर की है उतनी मैं पढ़ता हूँ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि देशोके तिलावत ज़ौक़े इबादत देशोके तिलावत ज़ौक़े इबादत रहूं बावुज़ू सदा या इलाही अल्लाह रहूं बावुज़ू में सदा या इलाही।
से तौबा करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अल्लाह, इस न्याज का सवाल तमाम मुसलमानों को बिलखुसूस इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहुंचा। आमीन। आज मैंने एक पौधा लगाया है। पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। ना लगाना है, दरख्त बनाना है। पौधा लगाना है, दरख्त बनवाना है। गर्मी को रोके ये देता है साया, अच्छा किया जिसने इसको लगाया। दरख्त लगाओ लगाओ दरख्त लगाओ। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपसे ये सवाल है, आयतल कुर्सी में लफ्ज कुर्सी का क्या मतलब है? अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत प्यारे प्यारे मनाजिर बच्चों के दिखाए। आयतल कुर्सी अवाम बोलते हैं, असल तलफ़्फ़ुज़ है आयतुल कुर्सी। इन्होंने भी वही कहा, इनको सिखाया गया होगा। कुर्सी, कुर्सी की वो है ना बाकायदा तफसील है। इसमें दो तरह की तफसीर हैं। एक तो कुर्सी से मुराद अर्श ही है कि अर्श और कुर्सी एक ही चीज़ है, और दूसरा ये कि अर्श अलग है, कुर्सी अलग है। अब उसकी जो वुसअत है, यानी जितनी बड़ी ये है, तो ख़ुद कुरान पाक ने फरमा दिया कि वसीअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, कि ज़मीन और आसमान को उसकी कुर्सी जो है वो घेरे हुए है। उसकी सल्तनत, उसकी बादशाही, वो हर चीज़ को घेरे हुए है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची सिटी में औरंगी टाउन, सुरजानी टाउन, कस्बा कॉलोनी और मंगो पीर यहाँ के इस्लामी भाइयों की भी तादाद है मौजूद, और साथ ही जामिअतुल मदीना और मदरसतुल मदीना की जो मुख्तलिफ़ ब्रांचेज़ हैं, तो वहाँ के भी तलबा कराम, असातिज़ा, सरपरस्त की बड़ी तादाद मौजूद है। 3 दिन मदनी काफ़िले की भी अगर आप इनको दावत भी पेश करें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी है। इंशाअल्लाह उल करीम हज़ारों इस्लामी भाइयों ने नीयतें भी की हैं, मज़ीद भी इंशाअल्लाह 8, 9, 10 मुहर्रम को सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह। 8, 9, 10 मुहर्रम को, 9, 10 की तो शायद आमतौर पर छुट्टी हो जाती है। इस बार 8 भी छुट्टी है हुजूर, इतवार है 8 मुहर्रम को। 8 इतवार है, अच्छा 9, 10 की छुट्टी होती है, फिर तो ये 3 दिन के मदनी काफिले में और आसानी हो जाएगी। जी जी, इस बार तो साबिका रिकॉर्ड टूटने चाहिए। क्या बात। इतने आशिकान साहबा अहले बैत मदनी काफिले के मुसाफिर बने। जो तशरीफ़ लाए हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, हाज़रीन नाज़रीन, ज़रूर नियत करें, अगर कोई उज़्र ना हो तो सुस्ती की वजह से मदनी काफिले का सफ़र मौकूफ़ ना करें, ज़रूर सफ़र की सआदत हासिल करें। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी मुज़ाकरे में हम एक लफ्ज़ आपको दिखाते हैं और फिर अमीर अहले सुन्नत से इसके मुतालिक कुछ मदनी फूल भी हासिल करते हैं। आज देखते हैं कि कौन सा लफ्ज़ है। जी अमीर अहले सुन्नत, आज है लफ्ज़ मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादिरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। एक तो मैं यानी खुद मैं, फिर मैं की कई माना है, हो सकता है यहाँ कुछ और मैं के माना, कई माना है ना, तो यहाँ मुराद लियो मैं, ये बकरी की आवाज़ इसी तरह की होती है ना। और मैं के माना गुरूर तकब्बुर, अनानियत भी बोलते इसको। मैं करता है, बड़ा मैं करता है। वो बकरी मैं करती है तो उस पर छुरी चलती है। मैं इसके माना खुद गरजी ना, आप मतलब भी जिसको बोलते ना, अपना मतलब, खुद पसंदी, तकब्बुर, दावा खुदी, खुद सताइश,
न अपने मुंह में अभी बोलना, अपनी तारीफ खुद करते रहना। मैं कर रहा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये बहुत सौ की आदत होती है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फ़कीर ने ये किया, फ़कीर ने वो किया। ये अवाम सुनने वाले का एक तबका जो होता है ना, वो इससे इम्प्रेस नहीं होता। फ़कीर नहीं चले, फ़कीर मैं तो नहीं है, फ़कीर तो मैं ख़त्म किया तो फ़कीर हुआ ना ज़रूर, ऐसा तो नहीं ना, मतलब फ़कीर यूँ हो जाता है। दूसरा बोल के दिखाए फ़कीर, आया मैं आएगी, पड़ जाएगी मैं कितना अमीर हूँ, मैं वापस आती है फिर। यानी कि जहाँ ज़रूरत हो तेज़ी से नेमत के लिए या किसी की इस्लाह के लिए, तरगीब के लिए अगर कोई कहता, लेकिन एक बाज़ों की आदत होती है ना, तरह तरह की लोगों की आदतें होती हैं। जैसे कि बाज आएंगे तो माइक पर आते ही बस वो इतने दिन का थका हुआ हूँ, 2 रातों से नींद नहीं की, आवाज़ भी बैठी हुई है, बस हुसूल बरकत के लिए हाजिर हो गया हूँ। अब ये हुसूल बरकत के लिए आया है या काय के लिए आया, अपने इसका ऑपरेशन नहीं करते। यहाँ झूठ का बहुत खतरा है इस तरह की बातें करने में, तो इसलिए वो हमारे मुबल्लिगीन जो है ना बहुत मुहतात गुफ्तगू किया करें। इधर नात खान साहिबान भी बहुत खाम क्या बोलना था कि मैं शहर गया था, उस शहर में गया था और थका हुआ आया हूँ, रात को आया हूँ, फिर वो सो नहीं सका, कुछ मसला था घर में, बच्चे शोर ये वो, मगर करम हो गया, सरकार ने बुला लिया, हाजिर हो गया हूँ। बस अब आपको सरकार की मोहब्बत लाई है या हुब्बे दौलत ने आपको मजबूर किया आने पर, अब आप सब समझते हैं, तो काहे को यार होशियारी करते हैं, आका की सनाखा नहीं करो ना यार, जिस काम के लिए बुलाए वो पढ़ो ना, नात पढ़ो ना। तो ये बस है, एक ट्रेंड है कि थोड़ा बहुत शुरू में वो अपने कुछ ना कुछ ये बाजों की आदत होती है, कुछ ना कुछ ये बयान करेंगे, थकन का, अपनी बीमारी का, ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो गया था, रात को तो यूं भी तो यूं भी, तो सर सुबह से दुख रहा है मेरा, तो बस मैं हाजिर हो गया हूँ। भाई क्या ज़रूरत है यार, आपका सर दुख गया तो टेबलेट की वर्षा थोड़ी कर देंगे, ये देंगे तो नोट ही देंगे आपको, और चाहिए भी नोट आपको, टेबलेट से गुजारा नहीं है आपका। ये मैं सब नहीं होते इस तरह, लेकिन करते हैं करने वाले। दुनिया देखी वाली है, जिंदगी गुजर गई, तजर्बात, तो कुछ भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इससे लोग मुतासिर हों ये ज़रूरी नहीं, लोग बदजन भी होते हैं इनसे, सुलझे हुए लोग जो है ना इस अंदाज को पसंद नहीं करते। आपका इंप्रेशन, आप चाहते हैं इंप्रेशन पड़े, लोग हमदर्दी करेंगे, बेचारा इतनी थके हुए हाल में भी इतना दीन से मोहब्बत है, इतना बड़ा आशिक रसूल है कि फिर भी आया हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे आप जो चाहते हैं वो समझें, वो कुछ और समझेंगे। वो पीछे बैठने वाले आपस में जो समझ रहे होते हैं ना, हाँ ये वाला कीमतों में वो बेचारे अल्लाह ना करे ऐसी कीमत हो तो इसको बोलना डेरी सरी नहीं करे यार, शुरू करे ना यार, हमारी बारी कब आएगी। तो बेचारे वो पीछे बैठ के जो इसको खुदा ना खास्ता जो अपने नामा अमल में जो गुनाह भरेंगे, अल्लाह की पनाह। इसलिए कुछ बोलना नहीं होता, बहुत खूबसूरत बात, ना पीछे से कुछ बोलना है ना आगे से बोलना है कि अब क्या मैं कर रहे हो, काम की बात करो ना, ये भी नहीं बोलना है। भले आप कितने पावरफुल हैं, सबके सामने इस तरह नाक काटेंगे किसी की तो दिल आज़ारी होगी। हाँ अगर आप उससे फ्री हैं और वो ऐसा लगता है कि आपकी वो सुनेंगे, तो वो मतलब आप प्यार मोहब्बत से इनको नेकी की दावत दे दें कि इस तरह ना कहा करें। ये तो वही कर सकते जिसके बात में वजन हो, जो तारीफ सबको अच्छी लगती है, तो तारीफ पे जो उलट होता है ना, इससे मामला उलट पुलट हो जाता है। किसी ने कहा था अपनी गुफ्तगू जो कुछ कर रहे होते हैं आप, उस पूरी गुफ्तगू में लफ्ज़ मैं निकाल दें, आपकी गुफ्तगू हसीन हो जाएगी। गुफ्तगू आपकी हसीन हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। जहाँ भी लफ्ज़ मैं आता हो ना, उसको हटाना शुरू करें। बिल्कुल तो वो खैर हस्ब ज़रूरत एक अलग होता है, लेकिन एक जनरल बात हो रही है कि वह मैं हटा दें, और क़ियादत, लीडरशिप, निगरान या बड़ा को अहम मनसब पर, उसके लिए ये जुमला आता है कि गुड मतलब अच्छे काम पर वी, और नेगेटिव यानी कि माइनस काम पर आई का ये इस्तेमाल कर। यानी अगर काम गलत हो गया
तो आई डू दिस, यानी मैंने ये किया, मुझसे ये ऐसा हो गया। और जब अच्छा काम हो जाए तो वो कहता है कि वी डू दिस, हमने ऐसा किया। तो नेगेटिव पर वो अपने आप को लाता है, माइनस पर, नुकसान पर, और फ़ायदे पर, बेहतरी पर वो अपनी टीम को और अपने साथ काम करने वालों को आगे लाता है। वहाँ मैं नहीं कहता, वहाँ कहता हमने किया। जब बाद वक़्त हम भी नहीं कहते, कहने वाले ये कहते माशाल्लाह हमारे इस्लामी भाइयों ने ये जो है इन्होंने किया। तो इससे अल्लाह का शुक्र, इससे सामने वाले को हौसला मिलता है, उसकी इज़्ज़त बढ़ती है। मकतबतुल मदीना का रिसाला ज़ियाए दुरूद सलाम पेज नंबर 100 पर हदीस पाक, आपके इस मदनी फूल पर कुछ अमल नजर आया आपको? अल्लाह पहुंचे ही नहीं आप जी, पहुंच गए मकतबतुल मदीना, बराबर नहीं पहुंचे लगता है। ये नहीं, ये कंफ्यूज हो गए लगता है। नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचे, चलो पहुंचाता हूँ। आप यही तो चाहता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत पुरानी आदत है, जब ऑडियो कैसेटें भी आती थी ना, मैं ये कहता था मकतबतुल मदीना की कैसेटें हैं, मकतबतुल मदीना का बयानात, मकतबतुल मदीना के रिसाले, मकतबतुल मदीना की किताब है, मेरी किताब, मेरा रिसाला। तो ये रिसालत देखकर मैंने यही अर्ज़ की मकतबतुल मदीना। मेरा शेर है, फ़कीर ने शेर कहा है, ये अल्लाह करेगा तो आप कभी सुने नहीं होंगे, कभी निकल गया हो तो माफ़ी मांग लेता हूँ, आदत नहीं है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। वसाइल बख्शिश में है, हालांकि बहुत सौ को पता है कि वसाइल बख्शिश किसकी है, लेकिन हो सकता है अभी भी बहुत सारे होंगे पता नहीं किसकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये कि ये है, मतलब कुछ इस तरह के वाक़यात भी होते हैं ना, तो भी आदमी को यूँ सीखने को मिलता है। किसी मुल्क में मैं था तो वहाँ एक मुबल्लिग के बारे में, मुबल्लिग बहुत अच्छे थे, तो मुझे किसी ने बताया कि यार आप समझाएं इनको, ये जब भी बयान करते हैं ना अपने किस्से छेड़ते हैं, इससे लोग थोड़ा बहुत अजीब सा महसूस करते हैं कि मैं यहाँ गया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, फला काम किया। अब नहीं, वो इतनी मस्जिदें मैंने बनाई हैं, तो इतने मदरसे मैंने कायम किए, और मैं लगे होते ना। तो बहरहाल ये कि फिर अब चूँकि मेरा तो कद तो था, वो मुबल्लिग थे भी अत्तारी, अब साहिब मज़ार हूँ, अल्लाह गरी के रहमत फरमाए। आमीन। हाँ, मैंने इनको मतलब समझाया यार ये नहीं किया करो, बुजुर्गों के किस्से कम है जरा, हम यार अपने कारनामे क्या है, बुजुर्गों के किस्से बताएं, अपनी नहीं। मैं समझा दिया उसको, फिर शिकायत नहीं आई, अल्लाह गरी के रहमत पर। बहुत अच्छे मुबल्लिग थे, लेकिन आदमी को भान नहीं होता कि मैं जो कह रहा हूँ इससे लोग बज़्ज़न हो रहे हैं, पता नहीं होता। हुज़ूर एक मौजू की तरफ रहनुमाई फरमाएं। माशाअल्लाह ये बहुत ही अहम तरीन कह सकते ये मौजू हो रहा है बयान। अब आजमाइश बाज़ों को तब आ जाती है कि जब वो कहीं 2-4 या कम या ज़्यादा इस्लामी भाइयों में हो, और उनसे कोई जैसे कर ले कि आप ये बताएगा आप ये कैसे कर लेते हैं, आप ये कैसे कर लेते हैं, ये सब कैसे हो गया, इतना सफ़र आपने कैसे कर लिया, और यूँ मतलब इतने बड़े यूँ कैसे बन गए, तो इतने बड़े कैसे बन गए, आपने ये दरस निज़ामी कैसे कर लिया, तो इतने बड़े उस्ताद कैसे बन गए, इतने बड़े मुबल्लिग कैसे बन गए। तो अब वो जब उनको पूछना चाहते हैं ना ये कैसे बन गए, तो अब वो मतलब वो करे तो क्या करे, वो इस पर भी दो हो गए। मैं करना पड़ेगा ना उसको, तो अब वो कहलवाए जा रहे हैं ना उससे। अब इस पे भी दो सूरतें, या तो सुनने वाले को खुदा ना खाता लगे इसने लगता है बिठाए अपने पास कि ज़रा तुम सवाल कर लेना, बाकी मैं संभाल लूँगा। हर एक को आदमी अपने ऊपर कयास भी ना करे, कि बाज़ औक़ात जो बड़े होते हैं ना वो कहते हैं कि मैंने भाई ये किया वो किया, तुम भी करो ना, मकसूद ये होता है। ठीक, तो ज़रूरत है वो अगर बड़ा अपने मातहतों को कहे, तो जैसे मैं कई बार कहता हूँ, मैं तो बड़ा हूँ भी नहीं, उम्र में बड़ा हूँ, कि यार दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको काम करके पका के दे दिया, खाने वाले बनो ना। तो ये भी मैं तो है, लेकिन ये मैं जो है ना ये लोगों को रग़बत दिलाने के लिए, मोटिवेशन है, ना कि अपनी फजीलत का सिक्का जमाने के लिए। माशाअल्लाह मैंने यह काम किया, फ़कीर ने वो किया, फ़कीर ने तो बोलते हैं इतनी मस्जिदें बनाई, तो वह यार पल्ले से 1 रुपया भी डाला है कभी? बनाई, और कौन से चंदा ही किया ना यार, तो अकेले थे कि अकेले ने बनाई, खाली अपने ऊपर ले लेते। मैं बस भर के लाया हूँ, मैं इतने बंदे लाया हूँ, हालांकि वो क्या लाया होता है, मैं मतलब है बोलते हैं, हालांकि सबने मिलकर काम किया होता है यार।
اب میں اکیلا جیسے یہاں مدنی مذاکرے کے لیے بیٹھ گیا ہوں اعلان کر کے کہ میرا مدنی مذاکرہ ہے، وہ ہم 2-3 جنے ہوں گے، یہ بھر کے لاتے ہیں یار اسلامی بھائی. یہ جیسے اب جامعات المدینہ کے طلبہ تو کیا میرے اعلان سن کر آئے یا میں بیٹھوں گا تو ان کو پتہ چلیا تو یہ اڑتے ہوئے پہنچ گئے؟ پورے ایک سسٹم ہے نا ایک جس کے تحت ان کو جمع کیا گیا، ترغیب دلائی گئی اور لایا گیا. اس طرح مختلف علاقوں سے جو آئے ہیں تو ان کے جو بھی ذمہ داران ہیں انہوں نے کوششیں کی، بھاگ دوڑ کی، انفرادی کوششیں کی، ان کی منتیں کی، پھر جا کر کو سبزی کی بری تو کسی کے بس بری، تو اسی طرح تو جمع ہوتا ہے. تو آدمی اگر غور کرے نا تو خود ہی سمجھ جائے گا یار میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو. شاید مصرع دوسرا کہیں اور کا لگا دیا میں نے کہ میں کیا اور میری حقیقت. نعت خان کہہ رہے ہیں صحیح جا رہا ہے، صحیح جا رہا ہوں. اچھا تو بہرحال یہ کہ بغیر ضرورت کے ہر بیان میں اپنی میں کرتے رہنا، اور یہ سبھی کی تو نہیں مگر ایک تعداد ہے، اور وہ ایزی یہ اس کو لیتے ہیں کہ میں نے بولا تو خیر یہ طبقہ سن نہیں رہا ہوتا، میرا یہ کیا سنے گا یار، سنے گا تو شاید غصہ بھی کرے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو پہلے آج ہماری خبر لے رہی ہے، میری خبر لے رہا ہے، میری آپ کی نہیں. جو مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان کی خدمت میں درخواستیں کر رہا ہوں، خبر میں کیا لوں گا، اپنی خبر نہیں لے پایا. سمجھانے کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے، دنیا کی عزت کے لیے، سب کے لیے بہتری کے یہ مدنی پھول ہیں، اور سب کو یہ کہنا چاہیے. میں اصل میرا اپنا ذہن بہت پرانا ہے، یعنی کہ کیا ہم مثالیں دوں آپ کو. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جیسے اپنے منہ سے جو بولتے ہیں نا، لکھتے ہیں یعنی بولتے ہیں یا خط میں لکھیں گے اپنا جو بھی منصب ہے، ایک تو دنیاوی منصب ہوتا ہے، ڈاکٹر، میجر، کرنل، جنرل جو بھی ہے، تو یہ اپنے اس سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اللہ بہتر جانے کیا نیت ہو، لیکن جب ڈاکٹر لکھیں گے نا تو پتہ چلے گا او ڈاکٹر صاحب حافظ فلاں. اب وہ حافظ لکھا، اچھا حافظ صاحب ماشاء اللہ دعا میں یاد کیے گا. اب حافظ صاحب کو بولے وہ دعا بھول گیا حافظ صاحب، ہے حافظ صاحب، چلو مان لیا. وہ لکھنے میں نیت کیا آپ کی، قاری فلاں. اچھا پھر یہ کہ مزید آگے بڑھوں تو مفتی فلاں. میں نے بہت پہلے کسی بیان میں کسی نے اپنے نام کے ساتھ یہ لفظ بولا نا مفتی، تو میں چونکا تھا، میرے لیے شوکنگ تھا کہ یار اچھا اپنے منہ سے یہ فرما رہے، یعنی میں اپنی بات بتا رہا ہوں. تو اب نارمل ہے، اب بولتے ہیں اپنے منہ سے ہی بول رہے ہوتے ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ حضرت آپ یوں، اب میں تو اپنے آپ کو وہ مثال دینے لگا تھا لیکن میں رک گیا. تو میں تو فقیر اہل سنت ہوں، یعنی مجھ سے یہ بولا نہیں جاتا کہ مجھے فلاں نے یوں کہا کر کے یوں میں گفتگو میں زبان پر لپٹ جاتی ہے میری، لیکن بلا تکلف بول رہے ہوتے ہیں اپنے جو بھی القاب ہے نا بعض اوقات. یا کسی نے کہا تو بھی یوں سرے عام بولا نہیں جاتا مجھ سے کہ میرے کو یہ القاب بولے اس نے کر کے، حضرت آپ یوں کر لیجئے، حضور آپ یوں کر لیجئے، میرے سے بولا نہیں جاتا. میں نے مفتی عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انداز دیکھا تھا، وہ جیسے کسی نے کچھ بھی بولے ان کو کہا عبدالحلیم یوں کر کے، یہ عبدالحلیم کہتا ہے، یہ عبدالحلیم نے یہ کبھی اپنے ساتھ وہ لقب نہیں لگاتے تھے، حالانکہ یہ اپنے وقت کے مناظر رہے ہیں، مفتی تھے اور یوں مطلب پیر طریقت بھی، اور سیدی قطب مدینہ کی خلافت سے بھی مشرف تھے، اور بھی خلافت ہیں، لیکن یہ کبھی اس طرح کی باتیں میں نے نہیں دیکھا یہ کرتے ہوں. صحبت پائی ہے میں نے حضرت مفتی عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ بزرگوں کا انداز اپنا
सैयदी कुतुब मदीना के कदमों में बहुत रहने का मौका मिला, कभी इन्होंने अपने ताल्लुक से कोई फजीलत को मुंह से बयान किया मुझे कभी नहीं सुनने को मिला। और आजी के पेकर, असल जो शाख फल से लदी होती है वो झुकी रहती है, और जिसमें फल नहीं होता वो करती है। तो खैर ज़रूरतन कोई अपनी अगर कोई वस्फ बयान करता है तो उसकी है गुंजाइश, ये नहीं वो कोई इस तरह अपना करे तो उसको भी बुरा भला बोल कर गिबत करके भी फंसना नहीं है, और दिल में भी मेल ना लाए, कोई अच्छी नीयत होगी इनकी। अब अपनी करें, पांजी करो सांझी थी, हम अपनी करें। लेकिन मैं ये जनरल समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों की कोई आदत हो इस तरह की तो इसको निकालने की कोशिश करें, आज से करें। मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजी करता है अल्लाह पाक उसको बुलंदी नसीब फरमाता है। अच्छा वो तो लफ्ज़ मैं पर तो हम बहुत दूर निकल गए। तो कुरान करीम ने भी मैं करने से रोका है। यानी इस तरह के पारा 27 सूरत नजम आयत नंबर 32, फला तुज़क्कू अंफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। तो तुम खुद अपनी जानों की पाकीज़गी बयान ना करो, वो खूब जानता है उसे जो परहेजगार हुआ। अबुल बरकात अब्दुल्ला बिन अहमद नसफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस आयत में रियाकारी, अपनी नुमूद व नुमाइश और खुद पसंदी करने की मुमानात फरमाई गई है। अलबत्ता अगर अल्लाह पाक की नेमत के एतराफ़ और इताअत व इबादत पर मुसर्रत और उसके अदाए शुक्र के लिए नेकियों का जिक्र किया जाए तो जायज़ है। तो बस वो ये नीयत कि अपना जो लक़ब या अपनी को खूबी बयान कर रहा है तो इस वक्त इसकी नीयत क्या है ये देखी जाइए। तो हम किसी पर बदगुमानी ना करें। तो मैंने वाला जनरली मदनी फूल दिए हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर सुन्नत 1 माह और 12 दिन की मदनी काफिलों के लिए धूमधाम है, और साउथ डिस्ट्रिक्ट से 10 बोगियां मदनी काफिले के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र पर रवाना हो चुकी है। कुछ बोगियां जो है वो आज हुई हैं और 1-2 बोगियां कल भी सफ़र करेंगी। तो अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि वो हमारे लिए दुआ भी फरमाएं कि ये हमारे मदनी काफिले बाखैर आफियत के साथ अपने मकाम पर पहुंच जाएं और वहाँ खूब दीन की दावत को आम करें। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साउथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो 3 दिन के मदनी काफिलों के हवाले से भी बहुत धूमधाम है। हमारे ज़िम्मेदारान यूसी निगरान, टाउन निगरान सब पुरअज़म हैं कि इंशाअल्लाह इस दफ़ा जो मदनी काफिले सफ़र करेंगे वो तारीखी होंगे इंशाअल्लाह, और अगले पिछले सारे रिकॉर्ड इंशाअल्लाह तोड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामी भाइयों को मदनी काफिलों में सफ़र फरमाएंगे। आप हमारे लिए बिलखुसूस दुआ फरमाइएगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह इसमें हमारी मदद फरमाए और मददगार पैदा फरमाए। आमीन। कुछ काफिले रवाना हो गए 1 माह के लिए, यही तकरीबन 10 बोगियां इनका हदफ था, इसमें 7 रवाना हो गई हैं और आज भी रवाना 1 माह 12 दिन और 1 माह के लिए। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे और अल्लाह करे कि जदवल के मुताबिक ये सब सफ़र करें तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा, मगर जदवल के मुताबिक नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट वो नहीं आएगा। सेल्फियाँ बनाते रहे और सीनरियाँ ढूंढते रहे और शो पीस के आगे यूँ बनवाते रहे तो फिर यही मिलेगा नामा अमल में। तो इस सब को मतलब छोड़ छाड़ के जदवल जो मदनी मरकज़ ने दिया ना और उसके मुताबिक नेकी की दावत की धूम मचाएं और उस पर अमल करें। नमाजें, तहज्जुद, जमातें, पहली सफ़, तकबीर उला, नेक अमाल जो हैं
इस रिसाले के मुताबिक ये मदनी काफिले को जो अपना तरीक़े कार में है ही है, तो इस तरह गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत बरकतें मिलेंगी और आप में तब्दीली भी आएगी। वरना एक तादाद है जो मतलब उस मदनी काफिले में सफ़र करती है लेकिन रहती वहीं के वहीं। अब खुदा जाने वो जाके क्या क्या करके आ जाते हैं। इसलिए मेहरबानी करके जब भी मदनी काफिले में जाएं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आप जदवल को पकड़ लें, तो इंशाअल्लाह आप देखें कितना फ़ायदा होता है और काम कितना दीन का बढ़ता है। अल्लाह सबको तौफीक दे, हिदायत दे और कोशिशें कबूल की जाएं। अल्लाह कबूल फरमाए। कुर्बानी आए बहरहाल। माशाल्लाह, जिस तरह मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों से यहाँ कराची में काफ़िले एक एक माह के 12 दिन के इस्लाम भाई आए, तो कराची से भी अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ शहरों में 12 दिन और एक माह के काफ़िले, इन मुल्क भर से ये इंटरचेंज हो रहा है और काफ़िले अल्लाह की रहमत से सफ़र कर रहे हैं। यहाँ आए हुए ना, यहाँ भी आए हैं और यहाँ से भी जा रहे हैं। जी जी, यहाँ जो आए इनको दरख्वास्त है कि कराची रौनक भरा शहर है, बड़ा शहर है और इसकी कशिश तो बहुत है, दुनिया का मशहूर शहर है, तो इसलिए आपको कशिश तो ले ही जाती होगी गलियों बाज़ारों में। तो ऐसा ना करें, अपने यहाँ रहें अल्लाह के घर में और जो आपको जदवल है उसके मुताबिक वक्त गुजारें तो फ़ायदा हो। घूमने घामने में वक्त अगर सर्फ करेंगे तो वैसे कुछ देखने का क्या यहाँ, ऐसा भी नहीं है। बदनिगाही से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाज़ारों से बेपर्दगियाँ और फिस्को फजूर के मनाजिर बाज होते हैं और अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए, सलीम अता फरमाए। मस्जिद से बढ़कर अमन वाली जगह कौन सी? सल्लू अल हबीब। आशिकान रसूल हज पर जा रहे थे, महफिल मदीना हुई थी। अब आशिकान रसूल हज से आ चुके हैं, इस्तकबाल करेंगे? दुआ करवाएंगे इनसे। तो करवाइए ना, मैंने तो तशरीफ लाए थे, यानी डायरेक्ट आए थे ना, वो रात बीच में आए, यहाँ फैज़ान मदीना में रुके और फिर गरीब खाने पर दुआ करने के लिए तशरीफ लाए थे। उनके साथ कुछ लम्हात गुजारे थे, आप भी तो थे। तो ये दो चंद एक थे, तो इतने सारे हैं। नियत करी थी इनसे दुआ करवाऊंगा, आज ही घर पहुंचे, इससे पहले दुआ कबूल है ना इनकी। इतने सारे जो हज करके आए हैं उनके साथ नहीं कोई? ये तो घरों पे जा चुके होंगे, दुआ करवाना मना भी नहीं है। उनके साथ कोई ना तो वही आए जो मेरे लिए दुआ करे, ठीक है? ये मदनी फीस एक महफिल कर ले इन आने वाले हाजियों के उसमें, यानी इस्तिकबाल हुज्जाज, इज्तिमाए इस्तिकबाल हुज्जाज, महफिल नात हो जाएगी और अब वो जिम्मन भी होंगे। नातें तो होती हैं जी, नात के बगैर तो वो है ना, जिंदगी का तस्वुर नहीं है। अपनी जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा आका की सनाखानी, याद मदीना भी होगी कुछ। अब तो खैर वो भी फ़िराक़ मदीना है, फ़ुरक़त तैयबा है, हज की यादें हैं, हज की बातें हैं। और जो वो मतलब इसमें बस अपनी अपनी कैफियत होती है, बाज़ रोते हुए आते हैं, बाज़ हंसते हुए आते हैं, अपना अपना कैफियत होती है। अल्लाह करीम सोजो गुदाज हम सबको नसीब करे। 14 अगस्त इतवार है हुजूर। हाँ, ये है कि मैं सोचा था इस पर, लेकिन मदनी काफिलों का भी कोई सिलसिला तो होता है ना अपना ये, लेकिन अब चूंकि आशूरे के दिनों में बहुत जोर लगेगा, तो वो 14 अगस्त फिर वापस आ रही है आशूरे के बाद, इसमें शायद इतना अभी तक तो खामोशी है। मदनी काफिले 14 अगस्त को भी होने चाहिए। नहीं, असल में 14 अगस्त है इतवार को ना, असल में चूंकि ये अभी इतवार को होकर ही आए होंगे ना, इतवार पीर मंगल, जी जी, 3 दिन मदनी काफिले में होकर आए होंगे, तो उसके फ़ौरन बाद की जो इतवार है शायद उसमें मदनी काफिलों के ताल्लुक से इतना वो ना हो, क्योंकि फिर हम 2, 3, 4 सितंबर यौम दावत इस्लामी पर फिर एक मज़ीद, जैसे 14, ये अभी 8 और 10 अगस्त हो जाएगी तकरीबन ये आशूरे की, तो ये उसके बाद फिर 14 अगस्त को महफिल नात हो जाए और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हमने इस्लामी भाई को दरख्वास्त की है, हर एक इस्लामी भाई को कोशिश है कि फिर 2, 3, 4 सितंबर को 3 दिन के मदनी काफ़िले में यौम दावत इस्लामी पर सफ़र किया जाए।
2, 3, 4 सितंबर योम दावत इस्लामी। तो ये 8-10 अगस्त तक तो ये मदनी काफ़िला 10, 11, 12 मदनी काफ़िला हो जाएगा अगस्त तक। फिर उसके इंशाल्लाह तकरीबन 20 दिन होंगे मज़ीद, उसके बाद दोबारा मदनी काफ़िलों की तरकीब होगी। तो इसके बीच में ये जो 14 अगस्त आ रही है तो इंशाल्लाह का महफिल हो जाएगी अल्लाह ने चाहा। रात 9 बजे ईशा 9 बजे ईशा है तो 9:30 अपना तो टाइम आधे घंटे का होता है। 9 यहीं जमा से नमाज पढ़े हुजूर। इतवार होगी ना, 14 अगस्त भी होगी, इतवार भी होगी, तो यहाँ वहाँ आने जाने के बजाय हमारे इस्लामी भाई सबको नेकी की दावत देकर फैज़ान मदीना ले आएँ तो इंशाल्लाह ये मदीना हो जाएगा। और 14 अगस्त चूँकि हफ्ता मदनी मुज़ाकरा है तो मदनी मुज़ाकरा भी जब हमारा चल रहा होगा तब 14 अगस्त शुरू हो जाएगी। तो उस पर भी इंशाल्लाह हम जो हमारे मुल्क की जो आज़ादी की तारीख़ होगी उस पर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ यहाँ से भी सिलसिला होता रहेगा मदनी मुज़ाकरे में भी। और फिर दिन भर मदनी चैनल की नशरियात भी रहेंगी 14 अगस्त के सिलसिले में। और इंशाल्लाह फिर रात को हम महफिल नात कर लेते हैं हाजियों के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाज़रीन और सोशल मीडिया और मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए मजलिस माहनामा फैज़ान मदीना दे रही है 10 आशिक़ाने रसूल को सालाना बुकिंग बज़रिए कुरानदाज़ी। माहनामा फैज़ान मदीना इंशाअल्लाह जारी रहेगा। इस कुरानदाज़ी में आप शामिल हो सकते हैं बज़रिए QR कोड, बज़रिए लिंक आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मौजूद बस्ते के जरिए और व्हाट्सएप नंबर के जरिए। इस नंबर पर आप अपना नाम और मैसेज भेजकर इस कुरानदाज़ी में शामिल हो सकते हैं। ये कुरानदाज़ी 10 मुहर्रमुल हराम तक रोजाना होगी, तो शामिल हो जाइए मदनी मुज़ाकरे के हाज़रीन और मदनी चैनल के नाज़रीन। हुजूर 500 रसाइल पैकेज की नियत पेश की थी मदनी मुज़ाकरे में, मुकम्मल इसको फॉलोअप हमने किया था तो ये 1000 रसाइल पैकेज हुए हमारे। माशाअल्लाह, वाह क्या बात है मदीने की। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लू अलल हबीब। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती। और जो मजलिस से खैर और मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
इंशाअल्लाहुल करीम 14 अगस्त इतवार इशा की नमाज के बाद तकरीबन 9:30 बजे आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची में जो आशिकान रसूल हज से वापस हुए हैं और 12 तक तकरीबन ये आ जाएंगे, तो इनके इस्तिकबाल इज्तिमा इस्तिकबाल हुज्जाज रखा गया है। तो इसमें इंशाअल्लाह मदनी फूल भी बयान होंगे और महफिल नात भी होगी। तमाम आशिकान रसूल कोशिश करें, जिम्मेदारान हाजियों से राबते करें, इनफरादी कोशिश करके इन्हें ले आएं। या अल्लाह पाक जो इस इज्तिमा इस्तिकबाल हुज्जाज में शरीक हो उसे एक बार फिर हज की सआदत नसीब फरमा, एक बार फिर मीठा मदीना दिखा और हम सभी को बार बार हज और ज़ियारत मदीना से मुशर्रफ फरमा। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की जानिब से माह मुहर्रमुल हराम के नफली रोज़े रखने का एक भरपूर तरगीब का सिलसिला है और आशिकान रसूल हमें अपनी नीयतें भी भेज रहे हैं। नफल रोज़ों की नीयतें मुहर्रमुल हराम 1444, 10 रोज़े रखने की नीयतें करने वाले इस्लामी भाइयों की तादाद 28,688, इस्लामी बहनों की तादाद 16,214, 5 रोज़े रखने वालों की नीयतें 30,279 इस्लामी भाई हैं और 19,512 इस्लामी बहनें हैं। 2 रोज़े रखने की नीयतें 1,44,307 इस्लामी भाइयों की तादाद और 69,669 ये इस्लामी बहनों की तादाद। टोटल नीयतें जो हमें मिली हैं 3,08,669 अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद इसमें अमीर अहले सुन्नत की दुआएं हैं कि जो नीयतें करे और अपनी नीयतों का इजहार हमें पेश करे तो इंशाअल्लाह एक तरगीब मिलेगी और भी मज़ीद इसमें इस्लामी भाई रोज़े रखने की तरफ जो है वो रग़बत करेंगे। तो इस नेक आमाल के जो ज़िम्मेदार हैं हमारे दावत इस्लामी के इस्लामी भाइयों में, इस्लामी बहनों में, तो आप अपनी जो कारकर्दगी है, अपनी नीयतों का इजहार है, वो आप वहाँ पर पेश कर सकते हैं। नाज़रीन से मदनी मुज़ाकरे के हवाले से सवालात होते हैं और जवाबात देने वालों की ड्रॉ होती है, कुरानदाजी होती है और फिर उनमें इनाम भी दिया जाता है। आज जो सवालात किए गए थे कल, हदीस पाक में मोमिन का हथियार किसे फरमाया गया? जवाब दुआ को। सवाल नंबर 2, इस्लाम में कितने मुजतहिद हुए? जवाब 100 से कुछ ऊपर। सवाल नंबर 3, हज़रत आसिया रहमतुल्लाहि अलैहा किसकी बीवी थी? जवाब फ़िरऔन की। तमाम दुरुस्त जवाबात देने वालों में कुरानदाजी हुई और सिलेक्टेड नाम उम्मे उमैर लाहौर, बिनत अब्दुल गफ़्फ़ार लियाकताबाद कराची, मोहम्मद मुख्तार इस्लामाबाद, बिनत रमज़ान फैसलाबाद, यूसुफ अत्तारी बिन ग़ुलाम फ़रीद अत्तारी डेरा इस्माइल ख़ान, बिनत मुश्ताक़ अत्तारिया पाकपतन शरीफ, मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ अत्तारी सादिक़ाबाद। सिलेक्टेड नामों में जो कुरानदाजी हुई उसमें जो नाम निकला वो है यूसुफ अत्तारी बिन ग़ुलाम फ़रीद अत्तारी डेरा इस्माइल ख़ान। इनको तोहफ़े में 12 माह की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। या अपना नाम या जिसका नाम भी पेश करें उनको 12 माह तक उनके एड्रेस पर माहनामा फैज़ान मदीना कलर पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। नाज़रीन से मज़ीद सवालात। इस्लामी बहनें महरम का नाम और नंबर लिखें। इस्लामी बहनें अपना नाम लिखने के बजाय कुन्नियत लिखें, यानी उम्मे फ़ुलां या बिनते फ़ुलां। जवाबात कल अज़ान इशा तक हमें आप भेज सकते हैं। सवाल नंबर 1, हमेशा बावुज़ू रहने वाले को जो 7 फ़जीलतें हासिल होती हैं इनमें से कोई एक फ़जीलत बताइए। सवाल नंबर 2, दिल की सख्ती किस सबब से होती है? सवाल नंबर 3, गंजे शक्र किस बुज़ुर्ग का लक़ब है? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मकतबतुल मदीना ने अल्हम्दुलिल्लाह
ہمیں رسائل تقسیم کرنے کا ایک بڑا زبردست جو ہے وہ موقع دیا ہے کہ ہم اگر یہ جو موجودہ دن ہے محرم الحرام کی نسبت سے، تو اس میں اگر ہم یہ پیکیجز حاصل کریں تو کم قیمت میں ایک اچھا لٹریچر جو ہے وہ آپ دوسروں کو تحفے میں پیش کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے الحمدللہ اس میں نیتیں بھی کروائیں۔ آئیے اس حوالے سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ تحفے میں رسائل دیں، محبت بھی بڑھے اور علم بھی۔ ماہ محرم شریف کے مبارک دنوں میں مکتبۃ المدینہ کی جانب سے خصوصی رسائل پیکج صرف اور صرف 150 روپے میں پائیں۔ 7 بڑے رسائل اور 2 چھوٹے رسائل کے ساتھ ساتھ ایک پمفلٹ ہوگا اس پیکج کا حصہ۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس پیکج کو خوب تقسیم کروائیے، اس سے محبت بھی بڑھے گی، علم بھی عام ہوگا اور نیکیوں کا خزانہ بھی حاصل ہوگا۔ چنانچہ آپ بھی خصوصی رسائل پیکج آفر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مکتبۃ المدینہ سے یہ پیکج خریدیے۔ محرم کے اس پیکج کے متعلق تفصیلات اور آرڈر کرنے کے لیے اس نمبر 03131139 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔